Dear students, after knowing the functions of management, functions of balance sheet, after knowing the functions of a balance sheet, now we shall proceed to understand the importance of balance sheet. The importance of a balance sheet. What is the need, uses, or importance or advantages of balance sheet? What are the importances? The main importances are: number one, it presents financial worthiness of business. First importance is, if you want to know the financial worthiness of a business, this is the first. In such a case, we can refer the balance sheet. Second, second one, second one, it gives information about various assets. Note, balance sheet gives us various information about various assets. Balance sheet gives information about various assets. If you want to get various information about the assets, you should refer the balance sheet. Then it also gives information about capital and liabilities. Note, it also gives information about capital and liabilities. We come to know about capital and total liabilities of the business by referring the balance sheet. It gives information about the solvency of business. Solvency of a business. It is the basis for calculation of purchase consideration. Not balance sheet is the basic item, or it is the basis for calculation of purchase consideration at the time of purchasing another business. At the time of purchasing another business, we are in need of PC. We are in need of purchase consideration. That is based on this balance sheet. Next, we can calculate the different ratios with the help of balance sheet. Different ratios with the help of a balance sheet. It helps in passing the opening entries for the next year's opening entries. You can prepare or you can pass the opening entries for the next years with the help of this balance sheet. You can achieve all these targets or all these goals only with the help of this balance sheet. This is about need or uses of a balance sheet. Now, next discussion, what are the limitations or drawbacks or disadvantages or demerits of balance sheet? ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅನ್ನ, ಹಾನಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಂಬರ್ ಒನ್, though the balance sheet is prepared by every organization for knowing their financial position, yet it suffers from many disadvantages. It suffers from many limitations. Number one, a conventional balance sheet cannot reflect the value of the assets. Note, cannot reflect the true value of the assets. Sometimes the balance sheet will not give you the true value of assets. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ನಿಮಗ ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. Some assets entered in the balance sheet have no market value, like preliminary expenses, discount on debentures, etc. ಇವಕ್ಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ್ರಿ? ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಇವುಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವು ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾವು. The balance sheet cannot reflect the value of certain factors such as skill and loyalty of staff. Note, skill and loyalty of staff. It ignores those items. Skill and loyalty of staff. It does not consider those things. A conventional balance sheet may mislead untrained readers in inflationary situations. Then last one is, the value of some current assets depends upon some estimates. The valuation of current assets are purely depend on estimates.
estimates. So it will not give the correct position. It will not give the correct financial position sometimes. These are the drawbacks or limitations of balance sheet. Now coming to the next discussion. Differences between P&L account and balance sheet. What are the differences between profit and loss account and balance sheet? The differences are as under. Number one, P&L account is nothing but it is an account, whereas balance sheet is a statement. Note, P&L account is accounting, ಆದರೆ balance sheet is statement. Now coming to the second one, it is prepared for an accounting period. It is prepared for an accounting period, whereas it is prepared, balance sheet is prepared for the last day of the accounting period. ನೋಡ್ರಿ ಇದನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇನ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. Now coming to the third, it records or includes only incomes and expenses. Only incomes and expenses. But balance sheet records only assets and liabilities. Only assets and liabilities. The fourth one is it shows how the profits are earned or losses are incurred. P&L account shows how the profits are earned. ಲಾಭವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಗಳಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಲಾಯಿತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸಿನೆಸ್. ಇದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ನಂಬರ್ 5, ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ನೋಡ್ರಿ, P&L ಅಕೌಂಟ್ ನೊಳಗೆ ಏನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಗೆ. ಆದ್ರೆ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. Next, now coming to the distinction between trial balance and balance sheet. Trial balance and balance sheet. What are the distinctions or what are the differences between trial balance and balance sheet? Trial balance ಗೆ ಮತ್ತು balance sheet ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಏನು? State any two differences. ಎರಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಅವಾಗ ಎರಡ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಎರಡು ಬಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಹೇಳ್ಬೇಕು. You know, number one, it is prepared to check the arithmetical accuracy of the accounts. Trial balance is prepared to check the arithmetical accuracy of the accounts. But balance sheet is prepared to know the financial position of the business. ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕಲ್ ಅಕ್ಯುರಸಿಯನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಒಂದನೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್. ಇದು ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ನ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬುಕ್ ಕೀಪಿಂಗ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದು, ದ ಟೂ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೆಬಿಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. ಬಲಗಡೆ ಈ ಕಡೆ ತುದಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರ್ತಾವ. ದ ಟೂ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್. ದ ಟೂ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. In balance sheet, the two sides are called asset side and liability side. One ಕಡೆ ಅದಕ್ಕೆ asset side ಅಂತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ liability side ಅಂತೀವಿ. Whose side is asset side? The right hand side. The right hand side is called asset side, whereas the left hand side is called liability side. Number 4, the closing stock does not appear in the trial balance. Note, closing stock trial balance ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. The closing stock does not appear in the balance sheet, but closing stock is compulsorily appears in the balance sheet. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಅದು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಐದನೇದಾಗಿ, it is prepared at regular intervals, that is monthly. ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಂತ್ಲಿನ ಹಾಕಬಹುದು, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಮಂತ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ದ
accounting period. Last day balance sheet. Balance sheet ಅನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ last day ನ prepare ಮಾಡ್ತೀವಿ. Now coming to the sixth one, net profit or net loss is not available in trial balance. ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರಯಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ ಬರೀ ಅರ್ಥಮೆಟಿಕಲ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ they are appeared in the balance sheet. Net profit or net loss are appeared. If it is net profit, you should add it to the capital. If it is net loss, you should deduct it from the capital in the balance sheet. Note, in a trial balance, net profit or net loss have no effect, but in balance sheet, they are affected. Now coming to the last one, it is prepared before the preparation of a final accounts. Note, trial balance is prepared before preparing the final accounts. Before preparing the final accounts. But balance sheet is the last stage. Balance sheet is the last stage of the preparation of final accounts. These 7 points are the differences between trial balance and balance sheet. Now coming to the next discussion. Format of balance sheet. Format of a balance sheet. Balance sheet ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ? Now coming to the format of balance sheet. What is the pro forma entry of balance sheet? Format of balance sheet is like this. This right hand side is called as a asset side, whereas that side is called liability side. Left hand side is called as liability side. Left hand side liability side, ಅದರ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್. ಈ ನೋಡಿ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ರಿ? ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಲೆಸ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ಫ್ರೀ ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂಡ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್, ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್, ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಮೋಟಾರ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಇನ್ನು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅದು. ಆಡ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮತ್ತಿದರ ನೀವು ತಂದು ಹಾಕಿದ್ರೆ. ಆಡ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಯುವರ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತದ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸ್ತದ. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ರಿ ಲೆಸ್ ನೆಟ್ ಲಾಸ್. ದೆನ್ ಆಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಯಾವತ್ತೂ ಆಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ನೆನಪು ತಗೋಬೇಕ್ರಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಬಂತು. ಆ ಟೋಟಲ್ ಫಿಗರ್ ಒಳಗ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಲೆಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಲೆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಲೆಸ್ ನೆಟ್ ಲಾಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಆಸ್ ಪರ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಪಿ ಅಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ನಾಗ ಹಾಕ್ರಿ. ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಇದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಾರ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಾರ. ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್. ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಲೋನ್ಸ್, ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಲೋನ್ಸ್, ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್. ಲೋನ್ಸ್ ನೀವು ಯಾರಿಂದಾರ ಲೋನ್ ತಂದಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಸಾಲ. ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಲೋನ್, ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಸಾಲ ತರೋದು. ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಮನಿ ಒತ್ತಿ ಇಡೋದು. ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟು ಸಾಲ ತರೋದು. ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಯಾವ ಹೆಡಿಂಗ್ ನಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಈ ಹೆಡಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, sundry creditors, bills payable. Now coming to the second page, bank overdraft, outstanding expenses, incomes received in advance. These are all entered on the liability side. Now coming to the asset side, current assets. After entering the fixed assets, now current assets. Current assets heading ಇವೆಲ್ಲ entry ಹಾಕವೆ. Stock, prepaid expenses. Prepaid expenses means expenses which are actually related to next year, but they are paid in advance in the current year. Actually ಅವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ್ದು ಅವನು ಈಗ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರಂದ್ರೆ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಈಗ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ KB ಬಿಲ್ ಈಗ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಬಿಲ್ ಈಗ ತುಂಬಿಡೋದ್ರಿ. ಇವಕ್ಕೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರೀಪೇಡ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡೋದು. ಸನ್ಡ್ರಿ ಡೇಟಾಸ್, ಲೆಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಲೆಸ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸಿವೇಬಲ್, ಲೂಸ್ ಟೂಲ್ಸ್,
ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್, ನೀವು ಯಾರಿಗಾರ ಲೋನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಮಂದಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್, ನೀವ ಮಂದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅದು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ. ಇಫ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಟ್ಯಾಲಿ, ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಯುವರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕರೆಕ್ಟ್. Here is a note. What is that? Both sides should be equal. ಎರಡೂ ಸೈಡ್ ಯಾವತ್ತೂ ತಾನಾಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಾವ, ನೀವು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ತಾವಾಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತಾವ. ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅದ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಫ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. Now coming to the next discussion, grouping or marshalling of assets and liabilities. Marshalling of assets and liabilities. What is meant by marshalling? Marshalling means grouping. Group ಮಾಡೋದು, ಅಸೆಟ್ ಅಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿಗಳನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋದು. ಆಗಲೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕನ ಏನಂತಾರ ಅಂದ್ರ ಮಾರ್ಷಾಲಿಂಗ್. ಅದಕ್ಕನ ಏನಂತಾರೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕನ ಮಾರ್ಷಾಲಿಂಗ್ ಅಂತ. As the informations so provided are very useful to the users for their economic decision. For their economic decisions, all these decisions, all these informations are very useful to the users for their economic decision. ನೋಡ್ರಿ, ನೀವೇನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಈ ಮಾಹಿತಿ ಅವರಿಗೆ ಹೊರಗಿನವರಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ. Therefore, it becomes necessary that the items appearing in the balance sheet should be properly grouped, and presented in a particular order. In a particular order. ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಅದ, ನಿಮಗೆ ಮಹತ್ವ ಅಲ್ಲದು. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದವಂಗ ಮಹತ್ವ ಇರೋದಿಲ್ರಿ. ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಿನವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್, ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಹೊರಗಿನವ್ರಿಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನಕ್ಕಂದ್ರ ಅವನು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಗ್ರೂಪ್. Therefore, what is the meaning of marshalling? Now coming to the meaning, arrangement of assets and liabilities in a particular order is known as marshalling. Arrangement of assets and liabilities in a particular order, in a particular group, is called marshalling. The term marshalling means grouping. The term marshalling means grouping. Marshalling ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದೊಂದು ಇವನು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋದು. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಕಡೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಒಂದು ಕಡೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವ, ಒಂದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, the assets and liabilities are arranged either in the order of liquidity or permanence. Balance sheet ಅನ್ನ ಎರಡು ನಮೂನೆ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. You can prepare the balance sheet in two forms, in two methods. Number one, either in the form of liquidity or in the form of permanence. Fixed asset ಗಳನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರೆಯೋದು. ಇದು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ. ಇದಕ್ಕ ಪರ್ಮನೆನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಪರ್ಮನೆನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ಗಳನ್ನ ಮೊದಲೇ ಬರೆಯೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಿಂದಾಗ. ಇದು ಒಂದ್ ನಮೂನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಮೂನೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲೇ ಬರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬರೆಯೋದು. ಇದು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಮನೆನ್ಸ್, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಪರ್ಮನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಲಯಬಿಲಿಟಿಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಮೇಲಿನ ತೋರಿಸೋದು, ಅಗ್ರಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವನ ತೋರಿಸೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ಡೆಟರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ on the asset side of the balance sheet. Then capital, long-term loan, creditors on the liability side. This is the situation of permanence. Permanence ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ. In case of liquidity, the order is reversed. Assets like cash in hand, cash at bank, debtors, furniture are entered on the asset side of the balance sheet, whereas creditors, long-term loan, capital are on the liability side. Capital ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿ. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ನೊಳಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆನ್ಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನ ಏಕದಮ್ ಕೊನೆಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ.
ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹಂಗ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. While preparing the balance sheet, there are two methods. We can prepare it either in the order of liquidity or in the form of permanence. In case of permanence, the most permanent assets or liability is put on the top of the balance sheet. ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ನ ಮುಖ್ಯ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ಪರ್ಮನೆನ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಫರ್ನಿಚರ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಿಷನರಿ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರೋದು. ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೊನೆಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈ ಕಡೆ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಏನ್ ಮಾಡಕಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್, ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ನೊಳಗ ಲ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ನೊಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಅದು ಪರ್ಮನೆನ್ಸ್. ಈ ಕಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರದ್ರಿ ಅಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪರ್ಮನೆನ್ಸ್ ಅಂತಾರ. ಇನ್ನ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಇಲ್ಲೇನಂದ್ರ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವ. ಇದು ಏನಂದ್ರ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್. ಇನ್ನು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಏನಂದ್ರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊನೆಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊನೆಗೆ ಪರ್ಮನೆನ್ಸ್ ಒಳಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಸ್ಟ್, ಆದ್ರ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಒಳಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲೋನ್ಸ್, ಆಲ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಕೊನೆಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. Next discussion is meaning of assets. What is meant by asset? What is meant by asset? Asset ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Assets may be defined as resources. Assets may be defined as resources. They are tangible or intangible from which future economic benefits are obtained. Therefore, assets are nothing but they are the resources from which or from whose help we can attain or we can receive the economic benefits. We can receive the economic benefits in future days. In future days, such items or resources are called assets. ಯಾವ ಅಸೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲದೊಳಗೆ ನಾವು ಭಾರಿ ಆರಾಮ್ ಇರ್ತೀವೋ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ಪಡಿತೀವೋ, ಇಕನಾಮಿಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡಿತೀವಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನ ನಾವು ಗಳಿಸ್ತೀವಿ, ಅಂತಹ ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Therefore, assets are nothing but they are the resources, either it may be tangible or intangible, from which future economic benefits are obtained. That is called asset. Tangible, intangible. What is meant by tangible? Tangible means we can see or we can touch it. That is tangible. Intangible. What is meant by intangible? Intangible means we can't see it. We can't touch it. That is intangible. ಯಾವುದು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ, ಯಾವುದು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದು intangible. ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದದ್ದು tangible. ಇದು ಏನಂದ್ರೆ meaning of assets. Then types of assets. How many types are there? Assets are classified into three groups. Assets are classified into three groups. Number one, fixed assets. Number two, current assets. And number three, fictitious assets. Fictitious assets. Fixed assets, current assets, fictitious assets. Coming to the first one, now we shall discuss them as under number one, fixed assets. What is meant by fixed assets? Fixed assets are nothing but they are the assets of a permanent nature. Of a permanent nature used in the operation of business. Used in the operation of business and not intended for sale. They are not meant for sale. ಅವು ಸೇಲ್ಗಾಗಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅವುಗಳನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬಿಸಿನೆಸ್ ನಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕನ ಏನಂತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಇವಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮಷಿನರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್, ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್,
plant and machinery, furniture and fixtures. These are all the examples for fixed assets. These assets increase the profit earning capacity of the business. Note, these fixed assets, what is the function of these fixed assets? The main function of these fixed assets is to increase the profit earning capacity. Profit earning capacity of the business. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾವು, ನಿಮ್ಮ ಗಳಿಕೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾವು, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾವು. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್. ಅದು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುವವು. ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ವೇರ್ ಆಸ್ intangible assets have no physical existence. ಭೌತಿಕ ಒಂದು ರೂಪ ಇರ್ತದೆ. ಭೌತಿಕ ರೂಪ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ರೆ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್. ಫರ್ನಿಚರ್, ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಫರ್ನಿಚರ್, ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನೋಡಬಹುದು, ಮುಟ್ಟಬಹುದು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂಡಬಹುದು. ಹೌದು, ಆದ್ರಿಂದ ಫರ್ನಿಚರ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದವರೆ ಅವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾವು. ಅವು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್, ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇದು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಸೆಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕೀರ್ತಿ, ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಕೀರ್ತಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸ್ಟೇಜ್, ಕೀರ್ತಿ. ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ಏನು ಹಬ್ಬತ್ ನೋಡ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪನಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ. ಆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ ಅನ್ರಿ? ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ? ಆ ಬೆಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ವಿಲ್. ಆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್. Therefore, tangible assets have a physical existence, whereas intangible assets have no physical existence. This is about meaning of assets. Now coming to the next, fixed assets are. Ega number 2, current assets or floating assets or liquid assets. Floating, current assets. These assets which can be easily converted or realized or sold into cash are current assets. ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ? ಕನ್ವರ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫರ್ನಿಚರ್ ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೊಕ್ಕ ಬರ್ತದ. ಹೌದು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೊಕ್ಕ ಬರ್ತದ. ಯಾವ ಅಸೆಟ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ? ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ? ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅದೇನಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಶ್, ಡೆಟರ್ಸ್, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, prepaid expenses. ಇವೆಲ್ಲವೂ examples. These are all called examples for current assets because their value goes on changing many times even a day. ನೋಡ್ರಿ, ಬೆಳಗ್ಗಿದ್ದ ರೇಟ್ ಸಂಜೆ ಮುಂದೆ ಇರೋದಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇರೋದಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇದ್ದ ರೇಟ್ ರಾತ್ರಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಬಂಗಾರ ರೇಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಬೆಳಗ್ಗಿದ್ದ ರೇಟ್ ಬಂಗಾರ ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಮುಂದೆ ಇರೋದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಹಂಗ ಡೆಟರ್ಸ್, ಬಿಲ್ಸ್ ರಿಸೀವೇಬಲ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಇವು ಏನಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗಿದ್ದ ರೇಟ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇದ್ದ ರೇಟ್ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವು ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೋತ ಇರ್ತಾರೆ ರೇಟ್. ಈ ರೀತಿ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೋತ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಹಾಕೋತ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. The assets which can be easily converted into cash, that is called current assets. Now coming to the third one, fictitious assets or nominal assets. Fictitious assets, ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಸೆಟ್ಗಳು. ಯಾವ ನೋಡು, the assets which cannot be realized in cash, the assets which cannot be converted into cash but they are to be written off over a period of time. period of time ಆದ ನಂತರ ಅವುಗಳನ್ನ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂತ ಅಸೆಟ್ಗಳನ್ನ ಫಿಕ್ಟಿಷಿಯಸ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತಾರ ಅಥವಾ ನಾಮಿನಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತಾರ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಅವು ಅಸೆಟ್ ಅಲ್ಲವು, ಆದ್ರೂ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್
Examples are preliminary expenses, discount on issue of shares and debentures, debit balance of P&L account. Debit balance ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Net loss. ನಿಮ್ಮ P&L account net loss ತೋರಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ fictitious assets. ಯಾವ್ಯಾವ ನೋಡ್ರವು? Discount on issue of shares and debentures, debit balance of P&L account, and preliminary expenses. These are all examples for fictitious assets. With this, today's discussion is over. Tomorrow we shall take one problem on fixed assets, current assets, and fictitious assets. Yes, thank you. Thank you.